بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر صبح کی پہلی کرن جب زمین پر اترتی ہے تو دل اللہ کے ذکر سے تھوڑا سا اور روشن ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت وہ رحمت ہے جو تھکے ہوئے دل کو سکون دیتی ہے، اداس روح کو تسلی دیتی ہے اور زندگی کے اندھیروں میں ایک نرم سی روشنی جلا دیتی ہے۔ ہر حرف میں ثواب ہے، ہر آیت میں ہدایت ہے اور ہر تلاوت اللہ کی محبت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ جب انسان خاموشی کے لمحوں میں قرآن کھولتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے رحمت کے دروازے دھیرے سے کھل گئے ہوں، ہر لفظ دل کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے اور ہر آیت زندگی کو ایک نیا ڈائریکشن دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، جس کا پیغام ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر دل کے لیے ایک گائیڈ کی طرح ہے۔ اے رب، ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے۔ ہمارے دلوں کو نفرت سے صاف کر دے اور انہیں اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو روز تیری کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت صرف الفاظ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی روح کو زندہ رکھنے کا ایک سفر ہے۔ جب انسان ہر آیت کو محبت اور ادب کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے اندر امید کا ایک نیا دیا جل اٹھتا ہے۔ مشکلیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں اور اللہ کی رحمت ہر طرف محسوس ہوتی ہے۔ کبھی تنہائی محسوس ہو تو قرآن کھول لو، کبھی غم ہو تو قرآن کی تلاوت کر لو، کبھی دل بے چین ہو تو اللہ کے کلام میں سکون ڈھونڈ لو۔ یہ وہ رحمت ہے جو کبھی مایوس نہیں کرتی اور اپنے پڑھنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ ہر آیت ایک پیغام ہے، ہر سورہ ایک رہنمائی ہے اور ہر تلاوت اللہ کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ جو دل قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، اس کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے، اس کے الفاظ میں نرمی ہوتی ہے اور اس کے اخلاق میں نور نظر آتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی کتاب کا سچا خادم بنا، ہمیں روز تھوڑی سی تلاوت کرنے کی عادت دے، ہمارے گھروں کو قرآن کی آواز سے روشن کر دے، ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی اپنے قلم کی محبت پیدا فرما اور انہیں دین کی راہ پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق دے۔ جب رات کی خاموشی چھا جائے اور دنیا کی آوازیں دھیمی ہو جائیں، تب قرآن کی تلاوت روح کو وہ سکون دیتی ہے جو کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ اللہ کا کلام انسان کو اس کے رب کے اور قریب کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ قرآن ہدایت کا چراغ ہے، اس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی، جو اس روشنی کو اپنا لیتا ہے وہ گمراہی کے اندھیروں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر مومن کی اصلی دولت اللہ کا کلام ہے اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ دل کی ہر دھڑکن اللہ کے ذکر سے روشن رہے، زبان ہمیشہ قرآن کی تلاوت سے مہکتی رہے، آنکھیں اللہ کی نشانیوں میں عبرت ڈھونڈتی رہیں اور قدم صرف اس راستے پر چلے جو رب کو پسند ہو۔ اسی میں اصل سکون ہے اور اسی میں اصل کامیابی۔ اے رحمان، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو
कुरान की रोशनी से भर दे और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। हमें दुनिया की फानी रंगीनियों से बचा कर अपनी रजा की तलाश नसीब फरमा। जब भी कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती है तो फरिश्ते रहमत लेकर उतर आते हैं। दिल नरम हो जाता है, आंखें अश्कों से भर जाती हैं और रूह अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाती है। ये लम्हे दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती होते हैं। हर नई सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कुरान की तिलावत से शुरू हो। हर शाम उसी के जिक्र के साथ खत्म हो। इसी तरह जिंदगी का हर दिन बरकत, सुकून और रहमत का पैगाम बन जाए। अल्लाह हमें अपनी किताब से कभी दूर ना होने दे और हमेशा उसके नूर में चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। हर सुबह की पहली किरण जब जमीन पर उतरती है तो दिल अल्लाह के जिक्र से थोड़ा सा और रोशन हो जाता है। कुरान की तिलावत वो रहमत है जो थके हुए दिल को सुकून देती है, उदास रूह को तसल्ली देती है और जिंदगी के अंधेरों में एक नर्म सी रोशनी जला देती है। हर हर्फ में सवाब है, हर आयत में हिदायत है और हर तिलावत अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम लेकर आती है। जब इंसान खामोशी के लम्हों में कुरान खोलता है तो ऐसा लगता है जैसे रहमत के दरवाजे धीरे से खुल गए हों। हर लफ्ज दिल की गहराइयों तक उतर जाता है और हर आयत जिंदगी को एक नया डायरेक्शन देती है। ये वो किताब है जो कभी पुरानी नहीं होती, जिसका पैगाम हर जमाने के लिए है और हर दिल के लिए एक गाइड की तरह है। ऐ रब, हमें कुरान से सच्ची मोहब्बत अता फरमा। हमें उसकी तिलावत करने की तौफीक दे, उसको समझने की समझ दे और उस पर अमल करने की हिम्मत दे। हमारे दिलों को नफरत से साफ कर दे और उन्हें अपनी रहमत के नूर से भर दे। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो रोज तेरी किताब से अपना रिश्ता मजबूत रखते हैं। कुरान की तिलावत सिर्फ अल्फाज पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि अपनी रूह को जिंदा रखने का एक सफर है। जब इंसान हर आयत को मोहब्बत और अदब के साथ पढ़ता है तो उसके अंदर उम्मीद का एक नया दिया जल उठता है। मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं और अल्लाह की रहमत हर तरफ महसूस होती है। कभी तन्हाई महसूस हो तो कुरान खोल लो, कभी गम हो तो कुरान की तिलावत कर लो, कभी दिल बेचैन हो तो अल्लाह के कलम में सुकून ढूंढ लो। ये वो रहमत है जो कभी मायूस नहीं करती और अपने पढ़ने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। हर आयत एक पैगाम है, हर सूरा एक रहनुमाई है और हर तिलावत अल्लाह की तरफ से एक कीमती तोहफा है। जो दिल कुरान से जुड़ जाता है उसकी जिंदगी में बरकत आ जाती है, उसके फैसलों में हिकमत होती है, उसके अल्फाज में नरमी होती है और उसके अखलाक में नूर नजर आता है। ए अल्लाह, हमें अपनी किताब का सच्चा खादिम बना। हमें रोज थोड़ी सी तिलावत करने की आदत दे। हमारे घरों को कुरान की आवाज से रोशन कर दे। हमारे बच्चों के दिलों में भी अपने कलम की मोहब्बत पैदा फरमा और उन्हें दीन की राह पर मजबूती से चलने की तौफीक दे। जब रात की खामोशी छा जाए और दुनिया की आवाजें धीमी हो जाएं,
तब कुरान की तिलावत रूह को वो सुकून देती है जो किसी और चीज से नहीं मिलता। अल्लाह का कलम इंसान को उसके रब के और करीब कर देता है और उसकी जिंदगी को रहमतों से भर देता है। कुरान हिदायत का चिराग है, इसकी रोशनी कभी कम नहीं होती। जो इस रोशनी को अपना लेता है वो गुमराही के अंधेरों से महफूज रहता है। हर मोमिन की असली दौलत अल्लाह का कलम है और उसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी छुपी होती है। दिल की हर धड़कन अल्लाह के जिक्र से रोशन रहे, जुबान हमेशा कुरान की तिलावत से महकती रहे, आंखें अल्लाह की निशानियों में इबारत ढूंढती रहे और कदम सिर्फ उस रास्ते पर चले जो रब को पसंद हो। इसी में असल सुकून है और इसी में असल कामयाबी। ए रहमान, हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे दिलों को कुरान की रोशनी से भर दे और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। हमें दुनिया की फानी रंगीनियों से बचा कर अपनी रजा की तलाश नसीब फरमा। जब भी कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती है तो फरिश्ते रहमत लेकर उतर आते हैं। दिल नरम हो जाता है, आंखें अश्कों से भर जाती हैं और रूह अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाती है। ये लम्हे दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती होते हैं। हर नई सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कुरान की तिलावत से शुरू हो, हर शाम उसी के जिक्र के साथ खत्म हो। इसी तरह जिंदगी का हर दिन बरकत, सुकून और रहमत का पैगाम बन जाए। अल्लाह हमें अपनी किताब से कभी दूर ना होने दे और हमेशा उसके नूर में चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। हर सुबह की पहली किरण जब जमीन पर उतरती है तो दिल अल्लाह के जिक्र से थोड़ा सा और रोशन हो जाता है। कुरान की तिलावत वो रहमत है जो थके हुए दिल को सुकून देती है, उदास रूह को तसल्ली देती है और जिंदगी के अंधेरों में एक नर्म सी रोशनी जला देती है। हर हर्फ में सवाब है, हर आयत में हिदायत है और हर तिलावत अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम लेकर आती है। जब इंसान खामोशी के लम्हों में कुरान खोलता है तो ऐसा लगता है जैसे रहमत के दरवाजे धीरे से खुल गए हों। हर लफ्ज दिल की गहराइयों तक उतर जाता है और हर आयत जिंदगी को एक नया डायरेक्शन देती है। ये वो किताब है जो कभी पुरानी नहीं होती, जिसका पैगाम हर जमाने के लिए है और हर दिल के लिए एक गाइड की तरह है। ऐ रब, हमें कुरान से सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हमें उसकी तिलावत करने की तौफीक दे, उसको समझने की समझ दे और उस पर अमल करने की हिम्मत दे। हमारे दिलों को नफरत से साफ कर दे और उन्हें अपनी रहमत के नूर से भर दे। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो रोज तेरी किताब से अपना रिश्ता मजबूत रखते हैं। कुरान की तिलावत सिर्फ अल्फाज पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि अपनी रूह को जिंदा रखने का एक सफर है। जब इंसान हर आयत को मोहब्बत और अदब के साथ पढ़ता है तो उसके अंदर उम्मीद का एक नया दिया जल उठता है। मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं और अल्लाह की रहमत हर तरफ महसूस होती है। कभी तन्हाई महसूस हो तो कुरान खोल लो,
कभी गम हो तो कुरान की तिलावत कर लो, कभी दिल बेचैन हो तो अल्लाह के कलम में सुकून ढूंढ लो। ये वो रहमत है जो कभी मायूस नहीं करती और अपने पढ़ने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। हर आयत एक पैगाम है, हर सूरा एक रहनुमाई है, और हर तिलावत अल्लाह की तरफ से एक कीमती तोहफा है। जो दिल कुरान से जुड़ जाता है उसकी जिंदगी में बरकत आ जाती है, उसके फैसलों में हिकमत होती है, उसके अल्फाज में नरमी होती है, और उसके अखलाक में नूर नजर आता है। ए अल्लाह, हमें अपनी किताब का सच्चा खादिम बना, हमें रोज थोड़ी सी तिलावत करने की आदत दे, हमारे घरों को कुरान की आवाज से रोशन कर दे, हमारे बच्चों के दिलों में भी अपने कलम की मोहब्बत पैदा फरमा, और उन्हें दीन की राह पर मजबूती से चलने की तौफीक दे। जब रात की खामोशी छा जाए और दुनिया की आवाजें धीमी हो जाएं, तब कुरान की तिलावत रूह को वो सुकून देती है जो किसी और चीज से नहीं मिलता। अल्लाह का कलम इंसान को उसके रब के और करीब कर देता है, और उसकी जिंदगी को रहमतों से भर देता है। कुरान हिदायत का चिराग है, इसकी रोशनी कभी कम नहीं होती, जो इस रोशनी को अपना लेता है वो गुमराही के अंधेरों से महफूज रहता है। हर मोमिन की असली दौलत अल्लाह का कलम है, और उसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी छुपी होती है। दिल की हर धड़कन अल्लाह के जिक्र से रोशन रहे, जुबान हमेशा कुरान की तिलावत से महकती रहे, आंखें अल्लाह की निशानियों में इबारत ढूंढती रहे, और कदम सिर्फ उस रास्ते पर चले जो रब को पसंद हो। इसी में असल सुकून है और इसी में असल कामयाबी। ए रहमान, हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे दिलों को कुरान की रोशनी से भर दे, और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। हमें दुनिया की फानी रंगीनियों से बचा कर अपनी रजा की तलाश नसीब फरमा। जब भी कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती है तो फरिश्ते रहमत लेकर उतर आते हैं, दिल नरम हो जाता है, आंखें अश्कों से भर जाती हैं, और रूह अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाती है। ये लम्हे दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती होते हैं। हर नई सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कुरान की तिलावत से शुरू हो, हर शाम उसी के जिक्र के साथ खत्म हो। इसी तरह जिंदगी का हर दिन बरकत, सुकून और रहमत का पैगाम बन जाए। अल्लाह हमें अपनी किताब से कभी दूर ना होने दे, और हमेशा उसके नूर में चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। हर सुबह की पहली किरण जब जमीन पर उतरती है तो दिल अल्लाह के जिक्र से थोड़ा सा और रोशन हो जाता है। कुरान की तिलावत वो रहमत है जो थके हुए दिल को सुकून देती है, उदास रूह को तसल्ली देती है, और जिंदगी के अंधेरों में एक नर्म सी रोशनी जला देती है। हर हर्फ में सवाब है, हर आयत में हिदायत है, और हर तिलावत अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम लेकर आती है। जब इंसान खामोशी के लम्हों में कुरान खोलता है तो ऐसा लगता है जैसे रहमत के दरवाजे धीरे से खुल गए हों। हर लफ्ज दिल की गहराइयों तक उतर जाता है, और हर आयत जिंदगी को एक नया डायरेक्शन देती है। ये वो किताब है
جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، جس کا پیغام ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر دل کے لیے ایک گائیڈ کی طرح ہے۔ اے رب، ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے۔ ہمارے دلوں کو نفرت سے صاف کر دے اور انہیں اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو روز تیری کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت صرف الفاظ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی روح کو زندہ رکھنے کا ایک سفر ہے۔ جب انسان ہر آیت کو محبت اور ادب کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے اندر امید کا ایک نیا دیا جل اٹھتا ہے۔ مشکلیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں اور اللہ کی رحمت ہر طرف محسوس ہوتی ہے۔ کبھی تنہائی محسوس ہو تو قرآن کھول لو، کبھی غم ہو تو قرآن کی تلاوت کر لو، کبھی دل بے چین ہو تو اللہ کے کلام میں سکون ڈھونڈ لو۔ یہ وہ رحمت ہے جو کبھی مایوس نہیں کرتی اور اپنے پڑھنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ ہر آیت ایک پیغام ہے، ہر سورہ ایک رہنمائی ہے اور ہر تلاوت اللہ کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ جو دل قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، اس کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے، اس کے الفاظ میں نرمی ہوتی ہے اور اس کے اخلاق میں نور نظر آتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی کتاب کا سچا خادم بنا، ہمیں روز تھوڑی سی تلاوت کرنے کی عادت دے، ہمارے گھروں کو قرآن کی آواز سے روشن کر دے، ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی اپنے قلم کی محبت پیدا فرما اور انہیں دین کی راہ پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق دے۔ جب رات کی خاموشی چھا جائے اور دنیا کی آوازیں دھیمی ہو جائیں، تب قرآن کی تلاوت روح کو وہ سکون دیتی ہے جو کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ اللہ کا کلام انسان کو اس کے رب کے اور قریب کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ قرآن ہدایت کا چراغ ہے، اس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی، جو اس روشنی کو اپنا لیتا ہے وہ گمراہی کے اندھیروں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر مومن کی اصلی دولت اللہ کا کلام ہے اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ دل کی ہر دھڑکن اللہ کے ذکر سے روشن رہے، زبان ہمیشہ قرآن کی تلاوت سے مہکتی رہے، آنکھیں اللہ کی نشانیوں میں عبرت ڈھونڈتی رہیں اور قدم صرف اس راستے پر چلیں جو رب کو پسند ہو۔ اسی میں اصل سکون ہے اور اسی میں اصل کامیابی۔ اے رحمان، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے بھر دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ہمیں دنیا کی فانی رنگینیوں سے بچا کر اپنی رضا کی تلاش نصیب فرما۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی ہے تو فرشتے رحمت لے کر اتر آتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکوں سے بھر جاتی ہیں اور روح اللہ کی محبت میں ڈوب جاتی ہے۔ یہ لمحے دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ہر نئی صبح اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت سے شروع ہو، ہر شام اسی کے ذکر کے ساتھ ختم ہو، اسی طرح زندگی کا ہر دن برکت، سکون اور رحمت کا پیغام بن جائے۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب سے کبھی دور نہ ہونے دے اور ہمیشہ اس کے نور میں چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر صبح کی پہلی کرن جب زمین پر اترتی ہے تو دل اللہ کے ذکر سے تھوڑا سا اور روشن ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت وہ رحمت ہے جو تھکے ہوئے دل کو سکون دیتی ہے، اداس روح کو تسلی دیتی ہے اور زندگی کے اندھیروں میں ایک نرم سی روشنی جلا دیتی ہے۔ ہر حرف میں ثواب ہے، ہر آیت میں ہدایت ہے اور ہر تلاوت اللہ کی محبت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ جب انسان خاموشی کے لمحوں میں قرآن کھولتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے رحمت کے دروازے دھیرے سے کھل گئے ہوں، ہر لفظ دل کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے اور ہر آیت زندگی کو ایک نیا ڈائریکشن دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، جس کا پیغام ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر دل کے لیے ایک گائیڈ کی طرح ہے۔ اے رب، ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے۔ ہمارے دلوں کو نفرت سے صاف کر دے اور انہیں اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو روز تیری کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت صرف الفاظ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی روح کو زندہ رکھنے کا ایک سفر ہے۔ جب انسان ہر آیت کو محبت اور ادب کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے اندر امید کا ایک نیا دیا جل اٹھتا ہے۔ مشکلیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں اور اللہ کی رحمت ہر طرف محسوس ہوتی ہے۔ کبھی تنہائی محسوس ہو تو قرآن کھول لو، کبھی غم ہو تو قرآن کی تلاوت کر لو، کبھی دل بے چین ہو تو اللہ کے کلام میں سکون ڈھونڈ لو۔ یہ وہ رحمت ہے جو کبھی مایوس نہیں کرتی اور اپنے پڑھنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ ہر آیت ایک پیغام ہے، ہر سورہ ایک رہنمائی ہے اور ہر تلاوت اللہ کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ جو دل قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، اس کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے، اس کے الفاظ میں نرمی ہوتی ہے اور اس کے اخلاق میں نور نظر آتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی کتاب کا سچا خادم بنا، ہمیں روز تھوڑی سی تلاوت کرنے کی عادت دے، ہمارے گھروں کو قرآن کی آواز سے روشن کر دے، ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی اپنے قلم کی محبت پیدا فرما اور انہیں دین کی راہ پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق دے۔ جب رات کی خاموشی چھا جائے اور دنیا کی آوازیں دھیمی ہو جائیں، تب قرآن کی تلاوت روح کو وہ سکون دیتی ہے جو کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ اللہ کا کلام انسان کو اس کے رب کے اور قریب کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ قرآن ہدایت کا چراغ ہے، اس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی، جو اس روشنی کو اپنا لیتا ہے وہ گمراہی کے اندھیروں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر مومن کی اصلی دولت اللہ کا کلام ہے اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ دل کی ہر دھڑکن اللہ کے ذکر سے روشن رہے، زبان ہمیشہ قرآن کی تلاوت سے مہکتی رہے، آنکھیں اللہ کی نشانیوں میں عبرت ڈھونڈتی رہیں اور قدم صرف اس راستے پر چلے جو رب کو پسند ہو۔ اسی میں اصل سکون ہے اور اسی میں اصل کامیابی۔ اے رحمان، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما،
हमारे दिलों को कुरान की रोशनी से भर दे और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। हमें दुनिया की फानी रंगीनियों से बचा कर अपनी रजा की तलाश नसीब फरमा। जब भी कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती है तो फरिश्ते रहमत लेकर उतर आते हैं। दिल नरम हो जाता है, आंखें अश्कों से भर जाती हैं और रूह अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाती है। ये लम्हे दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती होते हैं। हर नई सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कुरान की तिलावत से शुरू हो। हर शाम उसी के जिक्र के साथ खत्म हो। इसी तरह जिंदगी का हर दिन बरकत, सुकून और रहमत का पैगाम बन जाए। अल्लाह हमें अपनी किताब से कभी दूर ना होने दे और हमेशा उसके नूर में चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। हर सुबह की पहली किरण जब जमीन पर उतरती है तो दिल अल्लाह के जिक्र से थोड़ा सा और रोशन हो जाता है। कुरान की तिलावत वो रहमत है जो थके हुए दिल को सुकून देती है, उदास रूह को तसल्ली देती है और जिंदगी के अंधेरों में एक नर्म सी रोशनी जला देती है। हर हर्फ में सवाब है, हर आयत में हिदायत है और हर तिलावत अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम लेकर आती है। जब इंसान खामोशी के लम्हों में कुरान खोलता है तो ऐसा लगता है जैसे रहमत के दरवाजे धीरे से खुल गए हों। हर लफ्ज दिल की गहराइयों तक उतर जाता है और हर आयत जिंदगी को एक नया डायरेक्शन देती है। ये वो किताब है जो कभी पुरानी नहीं होती, जिसका पैगाम हर जमाने के लिए है और हर दिल के लिए एक गाइड की तरह है। ऐ रब, हमें कुरान से सच्ची मोहब्बत अता फरमा। हमें उसकी तिलावत करने की तौफीक दे, उसको समझने की समझ दे और उस पर अमल करने की हिम्मत दे। हमारे दिलों को नफरत से साफ कर दे और उन्हें अपनी रहमत के नूर से भर दे। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो रोज तेरी किताब से अपना रिश्ता मजबूत रखते हैं। कुरान की तिलावत सिर्फ अल्फाज पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि अपनी रूह को जिंदा रखने का एक सफर है। जब इंसान हर आयत को मोहब्बत और अदब के साथ पढ़ता है तो उसके अंदर उम्मीद का एक नया दिया जल उठता है। मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं और अल्लाह की रहमत हर तरफ महसूस होती है। कभी तन्हाई महसूस हो तो कुरान खोल लो, कभी गम हो तो कुरान की तिलावत कर लो, कभी दिल बेचैन हो तो अल्लाह के कलम में सुकून ढूंढ लो। ये वो रहमत है जो कभी मायूस नहीं करती और अपने पढ़ने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। हर आयत एक पैगाम है, हर सूरा एक रहनुमाई है और हर तिलावत अल्लाह की तरफ से एक कीमती तोहफा है। जो दिल कुरान से जुड़ जाता है उसकी जिंदगी में बरकत आ जाती है, उसके फैसलों में हिकमत होती है, उसके अल्फाज में नरमी होती है और उसके अखलाक में नूर नजर आता है। ए अल्लाह, हमें अपनी किताब का सच्चा खादिम बना। हमें रोज थोड़ी सी तिलावत करने की आदत दे। हमारे घरों को कुरान की आवाज से रोशन कर दे। हमारे बच्चों के दिलों में भी अपने कलम की मोहब्बत पैदा फरमा और उन्हें दीन की राह पर मजबूती से चलने की तौफीक दे। जब रात की खामोशी छा जाए
اور دنیا کی آوازیں دھیمی ہو جائیں، تب قرآن کی تلاوت روح کو وہ سکون دیتی ہے جو کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ اللہ کا کلام انسان کو اس کے رب کے اور قریب کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ قرآن ہدایت کا چراغ ہے، اس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی، جو اس روشنی کو اپنا لیتا ہے وہ گمراہی کے اندھیروں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر مومن کی اصلی دولت اللہ کا کلام ہے اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ دل کی ہر دھڑکن اللہ کے ذکر سے روشن رہے، زبان ہمیشہ قرآن کی تلاوت سے مہکتی رہے، آنکھیں اللہ کی نشانیوں میں عبرت ڈھونڈتی رہیں، اور قدم صرف اس راستے پر چلے جو رب کو پسند ہو۔ اسی میں اصل سکون ہے اور اسی میں اصل کامیابی۔ اے رحمان، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے بھر دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ہمیں دنیا کی فانی رنگینیوں سے بچا کر اپنی رضا کی تلاش نصیب فرما۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی ہے تو فرشتے رحمت لے کر اتر آتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکوں سے بھر